விடையும். Hello students, I welcome you all to this English class. In the classல 10th standard unit 1 supplementary the Tempest ஓட assessment பார்க்க போறோம். Public examல supplementary இருந்து எப்படி questions வரும், என்னென்ன questions-லாம் கேட்க போறாங்க அப்படின்றத ஒரு தடவை பார்த்தலாம். Question number 37, 38. Rearrange the sentence in coherence order. இன்னொன்று வந்து comprehension. இதில் ஏதாவது ஒன்று எழுதுவீங்க, அதுக்கு 5 marks இருக்குது. ஒரு 8 mark question இருக்குது. அது வந்து question number 46ல. அது வந்து write a paragraph using the hints given. hints கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதணும். ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு 13 மார்க் இருக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி வெல், know all the characters and understand the order of the story. ஸோ நம்ம கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டெம்பஸ்டோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்க்கலாம். வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் அ playwright and a poet. He is widely regarded as both the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist. He has written 37 plays and 154 sonnets. So, நம்ம question answers discuss பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய glossary கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். Afflicted அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. Afflicted means trouble. Altered, changed. Apparel, dress, compelling, forcing. Constancy, loyalty. Deprive, take something important or necessary away from someone. Dreadful, extremely bad or unpleasant. Enchant, charm. Famished, extremely hungry. Fatigue, extreme tiredness. Lamenting, shedding tears. Mast, a tall, upright post on a ship or boat. Perish, die. Resolve, determined to do something. Stupefied, stunned. Tackle, try to solve. Tormenting, making someone suffer or worry a lot. Vexation, worry or anger. Voracious, very eager for something. Now let's see the main characters of this play Tempest. இந்த ஸ்டோரியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல அந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஸ்டோரியை ஈஸியாக அழகாக புரிஞ்சிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஸ்பரோ, an old man, rightful duke of Milan. அவர் வந்து மிராண்டாஸோடைய ஃபாதர். மிராண்டா, a beautiful young lady, ப்ராஸ்பரோவோட டாட்டர். சைக்ராக்ஸ், a witch, Caliban's mother. Ariel, chief of gentle spirits. Caliban, ugly monster, son of Cyclops. King of Naples, powerful prince, Prospero's enemy, father of Ferdinand. Ferdinand, prince of Naples. Gonzalo, kind lord of Prospero's court. So Tempest's key points என்னன்னா, Prospero and his daughter Miranda came to an island and lived in a cave. A witch, Cycros, imprisoned many good spirits in the bodies of large trees. Prospero released these gentle spirits using his magical powers. Ariel was the chief of all these gentle spirits. Prospero raised a violent storm in Daisy to wreck the ship of his enemies. He ordered Ariel to torment the inmates of the ship. Ariel was instructed to bring Ferdinand, the prince of Naples, to his cave. Ferdinand was the second human whom Miranda had seen on the island after her father. Prospero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. Miranda was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. The king of Naples and Antonio repented the injustice they have done to Prospero. Prospero forgave them and restored his dukedom Milan. ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ், இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த கீ பாயிண்டை மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். ஏ, சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். உங்கள் புக்கில் லைனாக கொடுத்துருக்காங்க, ABCDன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஏ, சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கேள்வி நம்பர் 1, டேஷ் வாஸ் த சீஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிட்ஸ்.
இது கீழே 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏ சைக்ராக்ஸ், பி காலிபன், சி ஏரியல், டி ப்ராஸ்பரோ. ஏரியல், சி ஏரியல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Ariel was the chief of all spirit. Dash raised a dreadful storm. So இங்க இத கேள்வியா கேட்டோம்னா who raised dreadful storm னு கேட்கலாம். So அங்க ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A காலிபன், B ப்ராஸ்பரோ, C மிராண்டா, D சைக்ராக்ஸ். Answer B ப்ராஸ்பரோ. So ப்ராஸ்பரோ raised dreadful storm. அடுத்த क्वेश्चனுக்கு போலாம். Miranda was brought to the island dash years ago. So the option 14, அடுத்த option 10, அடுத்த option 12, அடுத்த option 5. இதுல சரியான ஆப்ஷன் எது? 12. Very good. Miranda was brought to the island 12 years ago. Very good. அடுத்த question. Prospero ordered Ariel to bring dash to his place. ஆப்ஷன்ல A Gonzalo, B Ferdinand, C King of Naples, D Antonio. இதில் எது கரெக்ட் ஆன்சர்? வெரி குட். B Ferdinand. Prospero ordered Ariel to bring Ferdinand to his place. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Dash had provided Prospero formerly with books and provisions. நீங்க இந்த ஸ்டோரி ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரியில கடைசியில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். ப்ராஸ்பரோவுடைய புக்ஸு தேவையான பொருட்கள்லாம் போட்டில் ஒழிச்சு வைப்பார். அவர் யாருன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஏ ஆண்டனியோ, பி ஃபெர்டினண்ட், சி கன்சலோ, டி ப்ராஸ்பரோ. ஸோ அப்போ இது கரெக்டான ஆன்சர் எது? சி கன்சாலோ. கன்சாலோ ஹேட் ப்ரொவைடட் ப்ராஸ்பரோ ஃபார்மலி வித் புக்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The second human being that Miranda saw on the island was. ஸ்டோரியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மிராண்டா அவங்க அப்பா முகத்தை தவிர வேற யாருடைய முகத்தையும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரெண்டாவது மனிதன் அங்கே அவங்க பார்க்குறாங்க. அது யாருன்னா ஏ ஏரியல், பி ப்ராஸ்பரோ, சி ஃபெர்டினண்ட், டி கொன்சோலோ. The second human being that Miranda saw on the island was Ferdinand. நம்ம இப்போ கொஸ்டின் B பார்க்க போகிறோம். B ஐடென்டிஃபை த கேரக்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர். இங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணும்பொழுது இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸோ இல்லை அந்த ஃப்ரேஸ்க்கு அந்த வார்த்தைகள் யாரைனா குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லைனா அந்த வார்த்தை யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த நம்ம கேரக்டரும் ஸ்பீக்கரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் கேரக்டர்ஸை ஒரு தடவை ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஸ்பரோ, அன் ஓல்டு மேன் ரைட்ஃபுல் டியூக் ஆஃப் மில்லன். அவர் வந்து மிராண்டாஸோடைய ஃபாதர். மிராண்டா a beautiful young lady, ப்ராஸ்பரோவோட டாட்டர். சைக்ராக்ஸ் a witch, Caliban's mother. Ariel chief of gentle spirits. Caliban ugly monster, son of Cycrops. King of Naples, powerful prince, Prospero's enemy, father of Ferdinand. Ferdinand, Prince of Naples. Gonzalo, kind lord of Prospero's court. Identify the character or speaker. இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ்க்கோ இல்லை அந்த ஃப்ரேஸஸோ யார் சொன்னாங்க இல்லை இது யாரை குறிக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம கேரக்டரோ ஸ்பீக்கரோ. நீங்கள் ஸ்டோரியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். ஃபர்ஸ்ட், she imprisoned the spirit in the bodies of large tree. இந்த சென்டென்ஸ் யாரை குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சைக்ராக்ஸை குறிக்குது. சைக்ராக்ஸ் வந்து ஒரு விச். அவங்க இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடிச்சி ஒரு ட்ரீயில் அடைச்சி வைக்கிறாங்க. ஹீ வாஸ் த சீப் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிட்ஸ். நிறைய குட் ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்குது அங்கே. அங்கே ஸ்பிரிட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த ஸ்பிரிட்ஸ்க்கெல்லாம் யார் தலைமை? ஏரியல். ப்ராஸ்பரோ ஏரியலை வச்சு தான் அந்த மேஜிக்லாம் பண்ணுவார். I was Duke of Milan and you were a princess. ப்ராஸ்பரோ யார்கிட்ட சொல்கிறாரு? மிராண்டா கிட்ட சொல்கிறார். பிரின்சஸ் யாரை குறிக்குது? மிராண்டாவை குறிக்குது. What a trouble must I have been to you then. இது யார் சொல்கிறாங்க? மிராண்டா ப்ராஸ்பரோ கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மிராண்டா வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்பொழுதே ப்ராஸ்பரோ எடுத்துகிட்டு வந்து இவர் தான் வளர்க்குறார். ஸோ அதால் இவங்க இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்க.
Now, pray tell me, sir, you reason for raising this storm. மிராண்டா அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்குறாங்க, அவங்க அப்பா கிட்ட ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. என்னென்னு, தயவுசெய்து இந்த ஸ்டாமை நீங்கள் வந்து ஏன் உருவாக்குனீங்கன்னு தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. ஐ வில் சூன் மூவ் யூ. இது யார் சொல்கிறது? ஏரியல் ஃபெர்டினண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஐ வில் டை யுவர் நெக் அண்ட் ஃபீட் டுகெதர். இது யார் சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராஸ்பரோ யார்கிட்ட சொல்கிறாரு? ஃபெர்டினண்ட் கிட்ட சொல்கிறாரு. ஐ மஸ்ட் ஃபினிஷ் மை டாஸ்க் பிஃபோர் ஐ டேக் மை ரெஸ்ட். இது ஃபெர்டினண்ட் மிராண்டா கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஹி ரிப்பெண்டட் அண்ட் இம்ப்ளோர்ட் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஃபர்கிவ்னஸ். ஆண்டனியோ யார்கிட்ட சொல்கிறாங்க? ப்ராஸ்பரோ கிட்ட சொல்கிறாங்க. இந்த கேரக்டர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் ஸ்டோரியை கரெக்டாக சொல்ல முடியும், கரெக்டாக படித்து புரிஞ்சிக்க முடியும். அடுத்ததுக்கு see answer the following questions in 1 or 2 sentences. இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கொஷின் கொடுக்கல நம்மளுக்கு, ஆனால் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு, இந்த ஸ்டோரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. who were the inhabitants of the island? who were the inhabitants of the island? நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்டோரியில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ஐலண்டில் 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. யார் அதுனா, the inhabitants of the island were an old man named Prospero and his daughter Miranda. ஸோ ப்ராஸ்பரோவும் அவருடைய பொண்ணு மிராண்டா 2 பேர் மட்டும்தான் அந்த ஐலண்டில் வாழுறாங்க. வாட் பவர்ஸ் டிட் ப்ராஸ்பரோ பொசஸ்? ப்ராஸ்பரோ பொசஸ்ட் மேஜிக்கல் பவர். அந்த மேஜிக்கல் பவரை வச்சு தான் அவர் மறைஞ்சு போகிறது, ஸ்டாம் உருவாக்குறது, இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் செய்தார். Who was Caliban? What was he employed for? Who was Caliban? What was he employed for? Caliban was son of a witch named Sycorax. He was employed like a slave to fetch wood and the most laborious work. அந்த கஷ்டமான வேலைகள்லாம் கேலிபனுக்கு கொடுத்தாங்க. அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். Who were on the ship? How were they related to Prospero? அந்த ஷிப்பில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, ப்ராஸ்பரோவுக்கும் அந்த ஷிப்பில் இருந்தவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ப்ராஸ்பரோஸ் பிரதர் ஆண்டனியோ, அந்த ஷிப்பில் ப்ராஸ்பரோவோட பிரதர் ஆண்டனியோ இருந்தார். அப்புறம் யார் இருந்தாங்க? த கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் இருந்தார். த கிங்ஸ் சன் ஃபெர்டினண்ட் and an old lord Gonzalo were on the ship. Antonio, with the help of king of Naples, deprived Prospero of his dukedom. நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்துருப்போம், ஆண்டனியோ அவருடைய பிரதர் ப்ராஸ்பரோ கிட்ட இருந்து அந்த கிங்டம் எப்படி அவர் பறிச்சார்? கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸுடைய உதவியால் தான் கிங்டத்தை பறிச்சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Why had Prospero raised a violent storm in the sea? ப்ராஸ்பரோ எதுக்கு ஒரு வயலண்ட் ஸ்டார்மை வந்து சீல உருவாக்குனாரு? ப்ராஸ்பரோ raised a violent storm in the sea to make his enemies repent for the injustice done to him and to his daughter. அந்த ஸ்டார்ம் அவர் எதுக்கு உருவாக்குறார், அந்த புயல் எதுக்கு அவர் உருவாக்குறாருன்னா, இவருக்கு நடந்த அநீதிக்காக, இவருக்கும் இவருடைய மகள் மிராண்டாவுக்கு நடந்த அநீதிக்காக அவங்க அதை உணரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து ரைஸ் பண்ணுறாரு. அடுத்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம். How did Miranda feel when her father raised the storm to destroy the ship? ப்ராஸ்பரோ அவருடைய மேஜிக்கல் பவரால் புயலை உருவாக்குறாரு. அந்த நேரத்தில் மிராண்டாவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. மிராண்டா felt extremely sad. மிராண்டாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்? For the distress of members in the ship. Miranda felt very sad for the distress of the members in the ship. She wanted Prospero to have pity on poor souls. அந்த மனிதருக்கு மேலே இறக்கப்பட சொல்லி கெஞ்சுறாங்க. What was Ariel ordered to do with the people on the ship? Prospero ஏரியலுக்கு என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறாரு? அந்த ஷிப்பில் இருக்கவங்கள என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Prospero ordered Ariel to torment the inmates of the ship by raising a storm violent. புயலை உருவாக்கி அவங்கள கஷ்டப்படுத்த வைக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாரு. He also instructed Ariel to bring Ferdinand, the prince of Naples, to his cave.
அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Give 2 reasons why Miranda was so concerned about Ferdinand. ஸோ 2 ரீசன் ஏன் வந்து மிராண்டா ரொம்ப கன்சர்னாக ஃபெர்டினண்ட் மேலே கன்சர்னாக இருந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு 2 காரணம். Ferdinand was the second human being whom Miranda had seen after her father. Ferdinand தான் இவங்க பார்த்த 2வது மனிதர். She was attracted by him and had more concern towards him. ஸோ இவங்களுக்கு ஃபெர்டினண்ட் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்தது. அதால் தான் அவர்கிட்ட அதால் தான் ஃபெர்டினண்ட் மேலே ஒரு கன்சர்ன் இருந்தது அவங்களுக்கு. Why did Prospero set Ferdinand a severe task to perform? ஃபெர்டினண்ட்க்கு ப்ராஸ்பரோ ஒரு சிவியர் டாஸ்க் கொடுக்குறார். Prospero set Ferdinand a severe task to perform to try his constancy. அவருடைய நிலையை பார்க்கறதுக்கு, அவர் எப்படி இருக்கார், அவரோட உண்மைத்தன்மையை பார்க்கறதுக்கு அவர் நிறைய டாஸ்க் கொடுத்து செக் பண்ணுறார். He resolved to throw some difficulties in his way. அடுத்த கொஸ்டின், how was Gonzalo helpful to Prospero when he left Milan? ஸோ ப்ராஸ்பரோ மிலனை விட்டு போகும்பொழுது கன்சலோ எப்படி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். கன்சலோ ஹேட் ப்ரைவேட்லி பிளேஸ்ட் வாட்டர். நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்துருக்கோம். கன்சலோ தான் அவருடைய போட்டில் தண்ணி, மற்ற பொருட்கள், தேவையான பொருட்கள், துணி, அவருக்கு தேவையான புக்கு அதெல்லாம் வைக்கிறார். கன்சலோ ஹேட் ப்ரைவேட்லி பிளேஸ்ட் வாட்டர், ப்ரொவிஷன்ஸ், clothes and some books which Prospero loved the most in the boat. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பேராகிராஃப்ஸை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். ரைட் அ டீடைல் கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோ. இதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் கொஸ்டின். ப்ராஸ்பரோவுடைய ஃபுல் கேரக்டர் ஸ்கெட்சை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராஸ்பரோ வாஸ் கில்டு மேஜிக்கலி அண்ட் யூஸ்ட் இஸ் பவர் டு கிரியேட் ஸ்டார்ம்ஸ், provide entertainment, manipulate others, exercise power and control over the lives of others. அவருடைய மேஜிக் பவரை வச்சு அவர் அடுத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாரு. He enjoyed knowledge and learning of spells. ஸ்பெல்ஸ்னா அந்த மேஜிக் பவரை பண்ணுறாங்கல்ல, அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவர் நிறைய அதில் கற்றுக்கிட்டாரு. He became so entranced by his magic that he did not notice his brother trying to take his title and kill him. ஸோ இவர் அந்த பவர், அந்த மேஜிக், அந்த இது லேர்னிங்கில் ரொம்ப முழுகி போனதால் அவருடைய ஓன் பிரதரே இவரை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கும் அவருடைய கிங்டம்த்தை பறிச்சுக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுறான்றதே அவருக்கு தெரியல. Prospero controlled all those who were around him. In the beginning of the play, he got the help of Ariel. ஸோ அவர் இந்த கேவுக்கு போயிட்டதுக்கப்புறம் ஏரியலுடைய ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறாரு. ஏரியலை இவர் ஃப்ரீ பண்ணுறாரு. ஏரியல் தான் வந்து சீப் ஆஃப் ஆல் த ஸ்பிரிட் நம்ம பார்த்தோம். இவர் ஏரியலை அந்த சைக்ராஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃப்ரீ பண்ணுறதால சைக்ராஸ் வந்து ஏரியல் வந்து இவருக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்கிறாரு. He got the help of Ariel, the chief of gentle spirits, to create a violent and windy storm to punish his enemies who have armed him and his daughter. இவருடைய டாட்டரையும் இவரையும் துரோகம் செய்தவங்களுக்கு இவரை பனிஷ் பண்ணுறார். அந்த ஸ்டாமை உருவாக்கி பனிஷ் பண்ணுறார். ஏரியல் ஒர்க்ட் ஃபார் ப்ராஸ்பரோ இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஹிஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் விச் சைக்ரோஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த உதவியாக ஏரியல் பண்ணுறாருனா சைக்ரோஸ் என்ற விச் கிட்ட இருந்து ஏரியல் வந்து ஏரியலை காப்பாற்றுறார் ப்ராஸ்பரோ. ஏரியவில் ப்ராஸ்பரோ விடுவிக்கிறார். பட் கேலிபன் வாஸ் த சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோஸ் ஓல்டு எனிமி சைக்ரோஸ். ஸோ Prospero employed Caliban like a slave to fetch wood and do the most laborious work. ஸோ கேலிபன் யார்? கேலிபன் வந்து சைக்ராஸோட பையன். ஸோ சைக்ராஸ் வந்து ப்ராஸ்பரோடைய ஓல்டு எனிமி. அதால் சைக்ராஸை வந்து அழிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, கேலிபனை அவனுடைய சர்வெண்ட் ஆக்கி அவனுக்கு கஷ்டமான வேலைகள்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அடுத்த பேராகிராஃப் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நரேட் ஹவ் ப்ராஸ்பரோ மேட் இஸ் enemies repent to restore his dukedom. எப்படி ப்ராஸ்பரோ அவருடைய எனிமியை அவங்க செய்த தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி உணர வச்சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ப்ராஸ்பரோ the Duke of Milan was more interested in reading books and in the art of magic. He trusted his brother Antonio and asked him to look after his affairs in his kingdom. But Antonio overthrew Prospero out of the kingdom with the help of King of Naples. Prospero reached an island
with his daughter and stayed there for 12 years. He raised many good spirits from the clutches of witch Cyclops. With the help of Ariel, he created a violent storm in the sea. He made his enemies traveling in the ship to suffer for their mistakes done to him. He asked Ariel to bring Ferdinand to the cave. There, Miranda and Ferdinand were attracted to each other. But Prospero tested Ferdinand to try his constancy. At last, he forgave all of them as they realized their mistakes and repented. Everyone left the island and Prospero restored his dukedom. ஸோ கடைசியில் இவருடைய எனிமிகள்லாம் செய்தது தப்பு அப்படின்னு உணர வச்சு கடைசியில் இவருக்கு அவருடைய கிங்டமை திருப்பி கிடைச்சிடுது. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா, ரீஅரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இன் கோஹரண்ட் ஆர்டர். இதுதான் நம்மளுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி. எங்கள் சென்டென்ஸை ஆர்டராக கொடுக்காம மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் கோஹரண்ட் ஆர்டரில் எழுதணும், கரெக்டான ஆர்டரில் எழுதணும். இதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டோரி நல்லா புரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கரெக்டான சீக்வன்ஸில் கொடுக்க முடியும், அந்த சென்டென்ஸை சீக்வன்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்போ புக்கில் கொடுத்துருக்கிற அந்த சீக்வன்ஸை பார்க்கலாமா? He ordered Ariel to torment the inmates of the ship. அடுத்து, Miranda was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. Prospero and Miranda came to an island and lived in a cave. Prospero forgave them and restored his dukedom, Milan. He raised a violent storm in the sea to wreck the ship of his enemies. Prospero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. Using his powers, Prospero raised the good spirit from large bodies of trees. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. Ariel was instructed to bring Ferdinand, the prince of Naples, to his cave. Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. ஸ்டோரியை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஜிக்ஸாகாக கொடுத்துருக்காங்க, மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் கரெக்டான ஆர்டர், ஸ்டோரிக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ஆர்டரில் நீங்கள் இதை கொண்டுட்டு வரணும். அதை நல்லா ஸ்டோரியை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் இதை கரெக்டாக பண்ண முடியும். இப்போ கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டான ஆர்டர் இல்லை, இதை நீங்கள் கரெக்டான ஆர்டரில் போகணும். இதுக்கு தான் உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பப்ளிக் எக்ஸாமில். ஸோ கரெக்டாக நான் கோஹரண்ட் ஆர்டர் பார்த்துருமா? ஸோ ஃபஸ்ட் என்னது, Prospero and Miranda came to an island and lived in a cave. அதுதான் முதல்ல நடந்த விஷயம். அதுக்கடுத்து, using his powers, Prospero released the good spirit from large bodies of trees. அதுக்கு அடுத்து நடந்த ஒரு நிகழ்வு. He raised a violent storm in the sea to wreck the ship of his enemies. அடுத்த sentence, he ordered Ariel to torment the inmates of the ship. அடுத்த ஆர்டர், Ariel was instructed to bring Ferdinand, the prince of Naples, to his cave. அடுத்த sentence, Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. அடுத்த sentence, Miranda was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. அடுத்து, Prospero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. அடுத்து, the king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. அடுத்த sentence, Prospero forgave them and restored his dukedom, Milan. ஸோ இதுதான் ஆர்டர். இந்த ஆர்டரை கரெக்டாக நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா you will get 5 marks in your board exam. Let me sum up the story once. As the play begins, Prospero creates a tempest in order to dash a fine large ship in which the king of Naples, his son Ferdinand, and Prospero's brother Antonio were traveling. He creates this tempest with the help of Ariel. He asked Ariel to bring
Ferdinand to his cave. Before the arrival of Ferdinand, he tells his daughter of the misdeeds of his brother Antonio and the king of Naples. He tells the reason for creating the violent storm. He has no intentions of hurting them, but he wants them to realize their mistakes and repent. When Ferdinand comes to his cave, he gets attracted to Miranda. They fall in love with each other. Prospero tests Ferdinand's constancy by making him to perform severe tasks. Finally, Ariel makes Prospero's enemies to realize their mistake. They repent for it. Prospero forgives them and restores his dukedom Milan. மாணவர்களே, இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா ஸ்டோரி நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. புரிஞ்சு நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்குறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.